فیلڈ مارشل اب سے کچھ ہی دیر پہلے ایران پہنچے ہیں، سو کتنا اہم دیکھ رہے ہیں، کیا سگنیفیکنس دیکھ رہے ہیں آپ ان کی ایران تشریف لے جانے کی، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس بات کو سگنل کر رہا ہے کہ حتمی مذاکرات کا راؤنڈ اب اسلام آباد میں ہی ہوگا اور معاہدے سے اب چند قدم یا چند دن ہی دور ہیں امریکہ اور ایران؟ غریدہ ہمیشہ ڈپلومیٹک جو طریقہ کار ہوتا ہے اس میں ہمیشہ امریکنز کی یہ تاریخ رہی ہے کہ وہ اپنا ایک لمبا چوڑا ایجنڈا دیتے ہیں سٹارٹ میں، لیکن ان کا فوکس جو ہے وہ مین ایک یا دو یا تین پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں جن پہ ان کا فوکس ہوتا ہے۔ جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاسٹ جو ٹاکس ہوئی ہیں وہ اس میں انہوں نے خود ایرانیوں نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ ہماری ٹاکس جو اسلام آباد ٹاکس تھی اس میں 95% جو ہے وہ جو ہم ایگریمنٹ کے قریب پہنچ گئے تھے، یعنی جی کہ وہ نکات جن پہ ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا تھا، اور ایک سے دو ایسے مطالبات جو ہے وہ آل آف سڈن ان کے سامنے آئے جس کی وجہ سے حاتمی نتائج تک نہیں، یہ پریشر ٹیکٹکس ہوتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا کردار جو ہے وہ بڑا واضح ہے اور انشاءاللہ پاکستان کو بہت بڑی کامیابی ملے گی۔ ہم دعا گو ہیں ایز اے پاکستانی قوم، کیونکہ ہمارا سر فخر سے بلند ہے کہ اس وقت پاکستان جو کردار ادا کر رہا ہے اس کی بنیادی جو سامنے آئے گی، کیونکہ دنیا اس وقت انفلیشن جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اور اتنی زیادہ ہونے سے ہر ملک جو ہے وہ سفر کر رہا ہے، پیٹرول کی، توانائی کی، ڈیزل کی مصنوعات بڑھ رہی ہیں، اشیاء ضرورت بڑھ رہی ہیں ہر ایک ملک کے اندر، تو ہر ایک پوری دنیا جو ہے وہ فوکس ہے کہ یہ جو ہے یہ جنگ کسی منطقی انجام تک جائے، یعنی کہ اس کا اینڈ ہو۔ یقیناً پاکستان جو ہے اس میں اپنا ایک بہت کلیدی رول ادا کر رہا ہے، ہم اس کو سمجھتے ہیں ایز اے پاکستانی قوم، اور ہماری پارٹی کا بھی یہی نظریہ ہے کہ ہم اس کے لیے دعا گو ہیں۔ رائٹ، ایک طرف فیلڈ مارشل ایران میں موجود ہیں اور وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب میں موجود ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ حتمی معاہدہ ہونے کے بس اب چند قدم چند دن ہی دور ہیں امریکہ اور ایران؟ میں نے پہلے کہا غریدہ کہ ہم دعا گو ہیں، کیونکہ یہ جو کامیابی ہے اگر پاکستان میں کے حصے میں آتی ہے تو پاکستان کا وقار جو ہے پوری دنیا کے اندر بلند ہوگا۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو فائنل ایگریمنٹ ہو یا جو فائنل راؤنڈ آف ٹاکس ہو اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو خود آنا چاہیے یا وائس پریزیڈنٹ بھی کافی ہوں گے اس کے لیے؟ آپ کی رائے کیا؟ غریدہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کرم کرے اور ان کو ہدایت دے کہ ان کے جو ڈو مور کے مطالبات ہیں وہ تھوڑے کم ہو، اور کوئی بھی آئے صحیح کن کے ڈو اور مور کے ایگریمنٹ ہو۔ مطالبات؟ آپ کے جواب میں کسی کی طرف واضح امریکنز کی امریکنز کے بات ڈو کر مور رہا کے ہوں۔ مطالبات کس کے ساتھ؟ امریکنز، ایران کے ساتھ؟ ایران اور کس کے ساتھ ہی ہونے، ایران کے ساتھ ہی ہونے ہے نا، ٹھیک ہے نا جی۔ جیسے آپ نے میں دیکھ رہا تھا ایرانی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کام نیک نیت اس کے ساتھ کرنا چاہتا ہے اسے نیک نیت ملتے ہیں، جو معاہدے کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، معاہدہ کی طرف جانا چاہتے ہیں نہیں، اس کو لیکن معاہدہ آپ لوگ ملے گا، جو پی ٹی آئی دشمنی کی والے طرف چاہیں جانا گے چاہتے ہیں کہ وہ دشمنی پریزیڈنٹ ملے گا۔ ٹرمپ پاکستان آ جائیں وزیر اعظم شہباز شریف کے دور میں؟ میں ایک بات غریدہ آپ کو کھلی بتاؤں، کیا پاکستان تحریک انصاف کے لوگ پاکستانی نہیں؟ یہ تو میرا سوال ہی نہیں ہمارا ہے نا، میرے سوال اختلاف ہے، کا میری سیدھا بات سیدھا میرے جواب ایک فرما سوال ہے، دیجئے۔ میرے طرف میری بات مکمل ہونے دینا۔ ہم پاکستانی ہیں، ہمارے اختلافات ہیں، رہیں گے، ہم آپس میں اختلاف رکھیں گے، کیونکہ ہمارے جو جینون اختلاف ہوں گے، کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی بغیر تکے لڑ رہے ہیں ہم، لیکن پاکستان کو کبھی بھی ہم یہ نہیں ہے کہ اس کا وقار کم ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا وقار بلند ہوگا، پاکستانی قوم ترقی کرے، پاکستان کی میرے معیشت سوال کا بہتر ہو، جواب نہیں آیا، پاکستان کی میرے سوال سیکورٹی کا جواب نہیں آیا، آپ گھما پھرا کے الفاظ آئے ادھر ادھر ویلکم۔ کے۔ اوکے، وزیر اعظم شہباز کے دور میں آپ ہمیں کیا کہتے ہیں کہ اعتراض ہے؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے، ویلکم کر رہے ہیں آپ؟ ہم کہہ رہے ہیں، تو اس اوکے سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ٹھیک، غریدہ آپ ایف اینڈ بٹ نکال رہی ہے، میں ایف اینڈ بٹ نہیں نکال رہا۔ نہیں میں میں نے تو ایک ہمیشہ سیدھا یہ سادہ سا کہتا ہوں، میں سوال نے کیا، ہر آپ ٹاک کی شو میں طرف سے کیا، کوئی سیدھا سادہ میری جواب ہی نہیں بات آیا سنیں، میں اس کا، جب تک کہ آپ مجھے کو بار یاد بار ہوگا، دہرانا نہیں پڑا۔ آپ میرے دوست ہیں، بڑے نہیں قابل میری احترام بات ہے سنیں، میرے لیے۔ نہیں میرے لیے ہاں آپ قابل احترام ہیں۔ جی دیکھیں، آپ کو میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ پاکستان کے وجود کے ساتھ غریدہ کا بھی وجود ہے، امجد خان کا بھی وجود ہے، اور اگر پاکستان نہیں ہوگا، پاکستان
क्या जो वकार नहीं होगा तो फिर हमारी क्या हैसियत है, मुझे ये बताओ। अच्छा नाई साहब, अमजद नाई साहब, आपने ये बात तो तस्लीम कर ली कि इस वक्त पाकिस्तान का वकार, पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस, पाकिस्तान की जो हैसियत है, पाकिस्तान की पोजीशन अनप्रेसिडेंटेड है दुनिया में और बहुत माशाल्लाह बुलंद हो चुकी है। तो इसको अगर कुछ डोमेस्टिक सूरत हाल के साथ कंपैरिजन में ले आया जाए तो आप लोग तो यहाँ पे इनके लेजिटिमेसी तस्लीम ही नहीं करते वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत को, लेकिन दुनिया देखिए कि दुनिया किस तरह से तस्लीम कर रही है। और अब आपको नहीं लगता कि आपका लेजिटिमेसी का, आपका फॉर्म 47 का बयानिया कहीं दूर जाके अब दफन हो गया है, क्योंकि दुनिया भर ने लेजिटिमेसी अब तस्लीम मेरी बात कर ली सुने, है। मैंने और पहले आपने एक अच्छा मौजू छेड़ा था, अगर आप उस तरफ लेके जाएंगी तो मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं हाँ, बयान करने की। आपका प्रोग्राम खराब होगा, मैं तो प्रोग्राम नहीं खराब करना चाहता था। देखिए, हमारा इख्तलाफ है, हमारा इख्तलाफ रहेगा, हाँ, उसके लिए हम मेरे ख्याल में अगर बेहतर है कि फिर खुली इजाजत होनी चाहिए, जो मैं कहना चाहूँ फिर आप आप उसको बोले, बर्दाश्त कर लेंगी। आप खुद ही घबरा रहे हैं, आप अच्छा खुद ही चलो अवॉइड ठीक, कर रहे हैं। ओके। मैंने तो आपसे मैं नहीं खुला घबरा ओपन रहा। सवाल कर दिया। ओहो, मैंने आई किससे वांट एन घबराना ओपन है? आंसर। अच्छा ओके 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 ओके। पहली बात ये मैं नहीं कह रहा, जब 8 फरवरी को जो इलेक्शन चोरी हुआ वो पूरी दुनिया जानती है, पूरा मीडिया जानता है। अच्छा, अगर इसमें सच्चाई ना होती तो फिर हाँ, क्या हर्ज थी कि आपने जो यही तो मेरा सवाल है ना कि इंडिपेंडेंट लोग आपका थे, यह जो बयानिया कि ट्रिब्यूनल इलेक्शन थे, चोरी हुआ, आपने कहा जी सुन मैंडेट लेना, चोर हैं, सुन लो, लेकिन हुकूमत को तो इस वक्त पूरी सुन लो, दुनिया इज्जत दे रही है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की। मेरी बात सुन लेना, मेरी अच्छा, बात सुन लेना। अगर जो हमारे इलेक्शन ट्रिब्यूनल थे उनको क्यों सैबोटाज किया गया, हमारे केसेस नहीं सुने जा रहे उसदारियों के हवाले से, वो उसमें ऐसी क्या रुकावटें हैं, ये पूरी दुनिया को पता है कि ये मैंडेट इनका नहीं है। लेकिन जहां तक हमने बात की है पाकिस्तान की, तो हमने उस हवाले से कभी भी पाकिस्तान की टांगे हम नहीं खींच सकते, ना पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचा सर सकते हैं। अमजद नाई साहब, ये मेरे पाकिस्तान सवाल का जवाब तहरीक ही नहीं है। इंसाफ, मेरा तो सवाल ही आपसे ये है कि आप लोगों का बयानिया गालिबन अपैरेंटली कहीं दूर जाके कहीं खो गया है, कहीं लापता हो गया है, कहीं उसके गुमशुदा लिए हो आप गया है सर्वे वो। करा लें, आप पाकिस्तान में सर्वे करा लें, आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के लोगों की सोच उधर ही चलिए, खड़ी है, आपकी गलतफहमी पाकिस्तान है। का सर्वे भी हो जाएगा, हो भी गया होगा, होता भी रहा है, आप लेकिन करें द वो पॉइंट अपना इज कि आप सर्वे, इस वक्त इंटरनेशनल अपने सर्वे लोगों से करवाएं। अगर देखें, मेरी बात आप इंटरनेशनल सर्वे अगर करवाएं हैं तो आपने पाकिस्तान की पोजीशन कहाँ पे होगी इस वक्त? इस हुकूमत को तो सुन सब लेना। तस्लीम कर रहे हैं। अच्छा तो मैं मेरी तो बात वही सुन, बात कह रही हूँ कि अच्छा आप बात सुन, लेजिटिमेसी का सवाल उठाते थे ना, तो इस वक्त तो दुनिया ने तस्लीम कर लिया तो हम वज़ीर अभी आज़म उठा शहबाज रहे को। हैं। मेरी बात सुन ले, हमने अभी आप कहते उठाया, थे अभी कि भी इनकी तुम्हारे दुनिया में कोई सामने का है। इज्जत नहीं है, इनको कोई तस्लीम नहीं करता, ये चंद किलोमीटर के वज़ीर आज़म है, क्या क्या कुछ आप नहीं कहा करते थे, और वो चंद किलोमीटर से उठ के पूरी दुनिया में सालसी करवाते फिर रहे हैं। गरीदा अब लोगों के पास चली जाए ना, अगर आपने सर्वे अपना वो क्या कहते हैं सुबॉर्डिनेटों से कराना है तो उसका रिजल्ट तो कुछ और आएगा। तो अगर रिजल्ट कराना है पाकिस्तानी कौम से हाँ, तो उसका रिजल्ट बड़ा मुख्तलिफ होगा, वो शायद जो है वो बड़ा खौफनाक भी सर मैं होगा। तो लेजिटिमेसी और का सवाल कर रही हूँ कि इनके इस लिए वक्त एक नाइट पूरी मिरर दुनिया होगा, में लेजिटिमेसी वो हो गई। इन आपने खुद भी हुक्मरानों के लिए तस्लीम किया, नाइट मिरर होगा। आपने खुद भी तस्लीम किया, आपने ये भी कहा कि हम वेलकम करेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप अगर यहाँ आ जाइए। वही प्रेसिडेंट ट्रंप जिनके इलेक्शन के दौरान आप लोगों की उम्मीदें थी कि जी ट्रंप आएंगे तो इमरान खान को रिहा करवाएंगे वगैरह वगैरह, अब उन्हीं पे आप कह रहे हैं कि जी ट्रंप आए वज़ीर आज़म शहबाज की हुकूमत में, हम वेलकम करेंगे। तो मैं तो सवाल ही लेजिटिमेसी का कर रही हूँ कि आप कहते थे कि ये लेजिटिमेट हुकूमत नहीं है, इसको दुनिया में कोई तस्लीम नहीं करता, लेकिन दुनिया सालसी करवा रही है। सवाल का जवाब नहीं देखिए है वो आपके क्यों पास। आएंगे, देखिए मेरी बात सुनो, मेरे सवाल का फिर जवाब सुन लेना। हाँ, ट्रंप क्यों आ रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर जो होने वाली पीस टॉक्स है ना, ईरान हाँ, अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट है ना, ठीक है ना, वो पाकिस्तान के मामलात के अंदर होने वाली चीजों के लिए आ रहे होते तो फिर डिफरेंट बात थी, फिर हमारा मौक़िफ़ बड़ा डिफरेंट होता। लेकिन जहां तक हमें वो लोग भी याद हैं कि जब OIC हो रही थी हमारे दौर में, तो कुछ लोगों ने उसके ऊपर भी सियासत करने की कोशिश की थी, और इंटरनेशनली जो आपके रिलेशन है उनको सैबोटाज करने की कोशिश की थी। हमने वो काम नहीं करना, हम समझते हैं, ठीक, मैंने पहले कहा कि हम पाकिस्तान के वकार को कभी भी न धब्बा राइट। लगाएंगे। बड़े अच्छे टाइम हम पे बात सुने, डॉक्टर एक तारिक मिनट, फजल साहब भी तशरीफ ले आए, देर आए अच्छा दुरुस्त आए। नहीं, आप जवाब कंप्लीट सुन कर लेना, लें, आप जवाब कंप्लीट कर सुन लें। लेना, मेरी बात मुकम्मल होने, हम जी जी करें, मेरी आप बात जवाब सुन, हम कंप्लीट करें। डिबेट करेंगे, ठीक है।
دیکھیے پاکستان تحریک انصاف ڈیبیٹ کرنے والی جماعت ہے، ہم ایک پروگریسو جماعت ہے، ہم تحریر کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، ڈیبیٹ کے ذریعے، کتھارسس کے ذریعے اپنا مقدمہ رکھیں گے۔ ٹھیک ہے،